लगातार भाई गुरजीत सिंह फौजी डटे हुए ने और मुख तौर पर बेअदबी के संबंध में ਜਿਹੜੀਆਂ मुख मंगां ने कि बेअदबियां का इंसाफ दिता जाए तो सख्त कानून घड़े जान। सब तो पहला तस्वीर मैं तुहाडे नाल साझी कर देना चाहना कि जिस मोर्चे के उपर 400 फुट की उचाई के उपर भाई गुरजीत सिंह डटे हुए ने, ये उही समाने का टावर मोर्चा आ। देख सकते हो कि उचाई के उपर गर्मी तो सर्दी के जोड़े दिन है वो गुजार दिते और इसे नूं लैके किस तरीके के हालात होणगे तुसीं खुद महसूस कर सकते हो कि बंदे नूं अपनी जिंदगी की जरूरत वास्ते किहड़ी खास तौर पर लोड़ पैंदी है, तो उस चीज़ नूं लैके महसूस करके देखिए कि अज दे हालात किस तरीके के भाई गुरजीत सिंह दे नाल गलबात करांगे जिहड़े कि 400 फुट के टावर मोर्चे के उपर डटे हुए ने। गलबात करते हैं और भाई साहब साडे नाल जुड़े ने वीडियो कॉल के जरिए। भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। भाई साहब सब तो पहला दस्यो कि सेहत किवें है जी? सेहत ठीक है जी? तंदुरुस्त हो तुसीं? थोड़ा जिहा बई जी बुखार ने तंग करके, बाकी चढ़ती गल। भाई साहब किवें देखते हो जी मुख्य तौर पर जदों बेअदबी की गल चलती है तो लंबे समय के दरम्यान बेअदबियां वापरियां, उस तो बाद तुसीं 15 महीनों तो लगातार बैठे हुए हो, इस चीज़ नूं लैके महसूस की करते हो जी? आखिर इन्ना समा बीतण के बावजूद भी जिहड़ा ये बेअदबी का मुख्य मसला सी हल क्यों नहीं हो सकिया जी? जदों कौम अवेसली हो जे ना, कौम गुरु नूं आज्ञा करे, उदों दुश्मन ढिल्ला हुंदा है हमेशा। उदों सरकारां नूं कोई जरूरत नहीं है कोई सख्त कानून बनाउण दी। तां मैं कौम नूं हथ जोड़ के बेनती करदा वो काम ना होवे। एक ढेर मत्थे दे कलंक दुबारे लवा लो। हर हफ्ते गुरु महाराज की बेअदबी हो रही है, हर हफ्ते 500 तो उपर बार बेअदबियां हो गई 2015 तो लेके अज तक। साडी कौम अवेसली होके घरां दे विच बैठी है। बेनती इकट्ठे हो जाओ। कौमां उही जिउंदियां रहिंदियां जिहड़ियां जुर्म के खिलाफ लड़दियां ने, नहीं तो गलियां मलियां जांदियां ने। बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह बनन दी हर रोड ते हर मोड़ ते तुहानू डांगा लेके खड़न दी, नाके लगे खड़न दी अज जरूरत है। भाई साहब जदों भी कोई कॉल दी जाती है मोर्चे के वलों तो किसी तरह का कोई जिहड़ा इकट्ठ नूं लैके मन दे विच तुहाडे कोई सवाल होवे कि जिन्नी वड्डी तादाद दे विच इकट्ठ होना चाहिए सी, लगदा कि उन्हां वड्डी तादाद दे विच इकट्ठ हुंदा है जी हर वार? भाई जी मैं भरोसा रख के बैठा बाजा वाले पिता ते आस लगे बैठा मिशन ते बाजा वाले पिता दे जो करनगे वो चंगे ही करनगे। मैसेज तुहाडे वालों की है संगत वास्ते जी? संगत नूं मैं हथ जोड़ के बेनती करदा ओ गुरमुखो, ओ बाजा वाले दे धीआं पुत्रो आ जाओ। ओ काम ना होवे किते समा लंघ जावे जदों चिड़िया चुगी खेत बाਅਦ ਚ पछताउण दा कोई फायदा नहीं। आ जाओ अज सारे नाल मिल के बेअदबियां रखवाइए, सख्त कानून पाइए। खास तौर पर भाई साहब ये भी एक वड्डा सवाल होंदा है कि जदों भी कोई पंथक मसला होंदा है, किसी शख्सियत के वलों कोई संघर्ष किया जाता है तो SGPC दीयां वड्डियां जिम्मेदारियां होंदियां। लगदा कि SGPC आपदा योगदान पा सकी इस मोर्चे दे विच किसी तरह का कोई? SGPC भाई जी टेंट टुंट तां दिंदे रहे ने, बाकी तां जीरो ने बिल्कुल। बाकी उहदा कोई योगदान नहीं। बिल्कुल भाई गुरजीत सिंह हुणां दे नाल गलबात भाई गुरजीत सिंह हुणां दे नाल गलबात कीती है तो खास तौर पर उन्होंने जिहड़े संजीदा सवाल ने इसे नूं लैके आपदा जिहड़ा विश्लेषण करन दा यतन कीता तो नाल ही कौम दे आगूआं नूं अपील कीती है कि मुख्य तौर पर सारियां धिरां दा योगदान चाहिए, समर्थन चाहिए। तो इसे नूं लैके देखना होवेगा कि
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ। 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਬੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ 480-85 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ बनी तो उन्होंने कहा भी हम बेअदबी पर कानून बनावांगे। बेअदबी एक चीज़ की नहीं, बेअदबी तो देखो चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, सारी सारी ही बेअदबियाँ पर इन्होंने कहा भी कानून बनना चाहिए। तो हम भी चाहें इस चीज़ को, संगत भी चाहा इस चीज़ को, पर पता नहीं क्यों सरकार की क्या मनसा है। ऐसा तो नहीं है कहीं सरकार सोचती हो भी कभी हम अपना ही जाल बुनिया हुआ अपने जाल में ना फंस जा। यो सरकार की मनसा मानू लग रही है। सरकार क्यों नहीं बनाना, जब एक चीज़ की बेअदबी हो रही है उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। कोई किसी को गलत लफ्ज बोल रहा है उसके ऊपर कानून आ, किसी को कोई बलात्कार हो रहा है उसके ऊपर कानून आ, किसी की गड्डी नू एक्सीडेंट हो गया उसके ऊपर कानून आ भी भाई तने क्यों मारी है ये गड्डी, क्या इसका कसूर था, तने इसका थप्पड़ क्यों मारा या इसका क्या कसूर था। ये चीज़ कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर यहाँ इस बेअदबी नू रोकने वास्ता जौन सी संगत है रही है, बहुत धन्यवाद है उसका तो, पर हम यो चाह भी अगर इसनू रोकने वास्ता जो ग्रंथी हैं, जो पाठी हैं हमारे, ठीक है नहीं, ढाडी रागी ने भी आ जाना। सरकार की ताकत नहीं है कि कानून ना बना। तो इस करके हम बेनती करा सारे नू, यहाँ लोकल जो यहाँ संगत आ उस संगत नू भी बेनती आ भी जितनी लोकल संगत साथ देगी ना, दूर वाले कितने का आ जाएंगे भाई, दूर वाले 2 गड्डियाँ 4 गड्डियाँ 10 गड्डियाँ लेकर आ जाएंगे, ठीक है नहीं, आप भी 5-4 गड्डियाँ वाले से लेकर आए हैं। तो इसी करके बेनती आ, इस वीडियो नू आप देख रहे हैं, कोई हली देर नहीं हुई है और अज तक ऐसा भी नहीं होया है कि संगत के अगर सरकार न चुकी हो। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ मैं जो कोई गुण सीखा है, मैं ढाडी हाँ या रागी हाँ या मैं जथेदार हाँ, मैं बोलना कहाँ सीखा? गुरु ग्रंथ साहब का नाम लैके ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹੇ ਖੁਦ। पर एडी कोई बड़ी गल नहीं है। भाई गुरजीत सिंह जी का सारा परिवार
देखो माँ आ, बाप आ, बच्चे आ हैं, फौज वाले रिटायर होए हुए आ, उन्होंने एक प्रण कर लिया भी इस पंथ पीछा जान देनी आ। और अज अपनी जान देने वास्ता 8 महीने मेरे ख्याल का इन्होंने हो गए ऊपर ना, ज़्यादा हो गए 800 कुछ दिन हो गए। तो इस करके भाई बेनती आ भी थानू ज़्यादा तो ज़्यादा यहाँ इनू हो गए 486 दिन। मैं पहला थोड़ा सा मैनू दोबारा याद आया 486 दिन अज इनू उपर बैठे हो गए गुरजीत सिंह भाई नू। इसी करके भाई सब नू बेनती आ, उसकी अरदास कल्ले की नहीं है, सारा की अरदास आ भी मोर्चा जो यहाँ लाया होया या अगर इस मोर्चे के अंदर संगत आवेगी तो कल्ले गुरजीत सिंह की आवाज़ नहीं, सारे पंजाब, सारा हरियाणा, सारे हिंदुस्तान की आवाज़ उठेगी भी वाकया ही कानून बनना चाहिए। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? हर दिन सवेरे उठ कर आप किन्ना मंगते हैं, बच्चों की सुख, परिवार की सुख, खेतीबाड़ी की सुख, वो सानू इन्ना दी जाते हैं, असी उन्होंने कुछ भी नहीं देंगे। असी इन्ना तो दे सकते हाँ भी असी इन्हां दी राखी वास्ते जे किते कोई आवाज़ उठे तो उत्थे जाके एक बारी हाँ दा नारा मार दईए भी असी गुरु ग्रंथ साहब दे नाल खड़े हाँ, असी बाइबल दे नाल खड़े हाँ, असी गीता दे नाल खड़े हाँ, असी रामायण दे नाल खड़े हाँ। इस करके भाई बेनती है भी ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 486 ਦਿਨ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਿਰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮੌਦ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਵੋ ਸਰਬੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 100% ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪਰੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਦਾ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ
परवाह नहीं समझी भी सरकार मेरे नाल की तसद्दद करूगी। इस करके बेनती है भाई थानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी ਇੱਥੇ आओ और गुरजीत सिंह ਦਾ साथ दईए ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਰਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਏ ਆ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। 400 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰੁਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੁੱਚੜ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਸੱਤਾ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਰ ਇਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਬੇਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਅਜੇ ਖੂਨ ਗਰਮੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਵੀ ਐ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾਂ ਡੀਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਡੀਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਚਾਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੌਮ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਗਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿੰਡੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਰਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬੜਾ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘੀ ਟੁੰਬ ਗਈ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਸ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੁਣ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਇਕੱਠ, ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਸਟੇਜ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 6 ਜਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੜੀਕਰਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਐਕਟ 2008 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਗਈ, ਅਖੀਰ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਆਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਟਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਮਲਸਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਕਾ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਹਜੇ ਉਹ ਪਾਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਬਲਿਕ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਖੇਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਖੇਰ ਕੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ, ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਊ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਰਗਰਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੀ ਆ। 84 ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਰੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਸਾਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਝੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਝੋਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਸਾਜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
480 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? 480 ਦਿਨ ਲੰਘਾਤੇ। 480 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਛੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ 3 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਸ ਵੇਲਾ, ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰੀਏ। ਰਹਿ ਰਸ ਆਰੰਭ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਬਲਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਰਹਿ ਰਸ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ, BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਸੋ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੰਨੀ, ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਖੜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ
ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਛੇਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੜਾਉਨੇ ਹੋ, ਚੜਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੜਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਜੂ ਮਾਜਰਾ, BKU ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਜੇ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਲਈ? ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ? ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਢੱਕੇ ਰਹੋ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਢੱਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਢੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਇੱਕ ਗੱਜਵਾਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਜੂ ਮਾਜਰਾ, ਬੀਕੇਯੂ, ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਪਰਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੀ ਕਰਦਾ, ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸਜਾਏ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੀਤਾ, ਗਲਡ ਪੁਰਾਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਇਸ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਿਓ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 160 MAF ਸੀ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਚਿਆ 11 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲੈ ਆਏ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 15 ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾਂ 15 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ? ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਰੇਪ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅਸਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦर्रा खैबर ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਪਦੀ ਚੇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਮੈਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੈ 4,20,000 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਮੰਗੂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਹਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਾਸਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1915 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੀਦਾ ਕਿਤੇ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬਦਲਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਜੌਬ ਹੈ SDM ਦੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ, EDO ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 25%, ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੇ? 5%। ਤੁਹਾਡੇ 13,000 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ 7 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, 6 ਬਾਹਰਲੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੂਖਮ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀ, 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੁਗਤਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਪਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਵਾਓ, ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਦਹੇਜ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਦਈਏ? ਆ 90,000 ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ
ਲੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਡੋਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ NSA, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਪਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਟਾਟਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਜਿਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 9 ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼? ਅੱਜ ਸੰਕੇਤਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਕੁ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਕਾਰਾ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੂਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲੀ, ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੂਹ ਫੂਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾ ਗਏ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਿਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੰਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ 6x2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਫੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ। 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਐਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾੜਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜੀਵਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, 1 ਮਿੰਟ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰ,
ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ 8 ਵਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਕਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਗਈ, ਸਰਦੀ, ਧੁੱਪ, ਹਨੇਰੀ, ਗੜੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ? ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮਾਈਂਡਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਨੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੇਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਂਗਾ। ਮਾੜਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਡੇ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਰੋਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਨਾ, ਆ ਬਾਈ ਥਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਕਾਊ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ 2-2, 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਐਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂੰ ਸਰਕੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਕੋਟੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਪੇਟ ਲਈ ਲਾਏ, ਕਿਤੇ ਲਾਏ? ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਵਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ? ਉਹ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਲਵਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਤ ਥਲੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੋਗ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਤੇ ਜੀ, ਰੁਮਾਲਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨੇ ਚੜਾਤਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਬੋੜਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 4 ਛਿਲੜਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ। ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਵਰ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ? ਫਿਰ ਯਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ? 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਪਾਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ CIA ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। SGPC ਨੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ 4 ਚਪੇੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬੁੱਚੜ ਨਾ ਬਣੀਏ। KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਉੱਠੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਜੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਮੂਰੇ ਖੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਈਏ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ
ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਤੁਰੰਤ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਧਮਕਾਣੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੱਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੰਗਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਚੇ। ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਫਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੀਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰੁਲਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का बात कुछ और थी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी प्यारी साध संगत, सारे जितने भी मेरे किसान जथेबंदी वीर, जितने भी मेरे भाई पहुंचे हैं, सबका पहुंचने से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अभी जो हमारे भाई गुरप्रीत सिंह जी ने, भाई अमतोज मान ने जो भी बात कही है कि भाई कमेटी बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला लेगी, तो मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि बड़ा फैसला लेने में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देरी करने का मतलब है उस भाई के लिए सोचो जो यहां से भी नजर आ रहा है कि वो कैसे बैठा है, किस हिसाब से, मतलब उसको आज 15 महीने 18 दिन हो चुके हैं, क्योंकि आज 31 जनवरी है, 12 फरवरी को उसको 16 महीने पूरे हो जाएंगे। हम अपने घरों के अंदर अगर हमें 15 दिन बैठना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं सभी भाइयों से अपील करते हैं कि सारे भाई और जाके हल्लाशेरी के साथ साथ आए, और जब तक भाई गुरजीत सिंह खालसा का मिशन कामयाब नहीं हो तब तक हमें अपने घरों में बैठने का धर्म नहीं है, हमारा फर्ज नहीं है। हमारा फर्ज है, मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करता हूं कि आप सिर्फ साथ खड़े हो। उसके बाद सरकारों की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकारें बनाने वाले भी हम और गिराने वाले भी हम हैं, लेकिन जब तक हम एक नहीं है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि अगर ये एकता आज से 15 महीने पहले भी दिखाई जा सकती थी, ये साल पहले भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन जो समय चला गया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आने वाला जो समय है उसको संभालने के लिए हमें बहुत ज्यादा जोरों शोरों से साथ आना पड़ेगा, और जो भी हमारा डिसीजन होगा वो सब भाइयों का मिलके होगा, और उसके लिए सभी भाई साथ आओ। जितने भी मेरी किसान जथेबंदी हैं, जितने भी मेरे सिख जथेबंदी हैं, जितने भी मेरे गुरु साहिबान के शिष्य बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि खाली बोलने से नहीं है। अभी अमतोज भाई ने बोला था कि भाई घरों में बैठ के हम कहते हैं भाई कर तो ठीक रहे हैं, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जब हम सब साथ होकर एक आवाज से, एक गूंज होगी, एक आवाज होगी, तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो ना बन सके। क्योंकि सड़कें रोक के भी देख ली हमने, 1.5 साल दिल्ली भी रोक के देख लिया, पीछे 1 साल यहाँ, दोनों
बॉर्डर रोक के देख लिए, हल कुछ नहीं हुआ। आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। कोई डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा जिससे सरकारों के कानों पे जरूर रहेंगे, चाहे वो विधानसभा घेरने का हो। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਹੀਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੌਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਭੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕੇ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।